السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين، والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اس عظیم مصیبت اور اس عظیم شب کے موقع پر بہت زیادہ تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج کی شب یقیناً شب عاشور سے کم نہیں ہے، اور آج کی شب ایک مومن اہل بیت کا چاہنے والا، خاص طور سے علی کا چاہنے والا، جو علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کی شب ہے۔ لیکن آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، لیکن تصور کریں کہ آج کا دن اہل بیت کے گھر پہ کیسا تھا، کس طرح سے اہل بیت کے گھر میں۔ آپ غور کریں کہ ہم تھوڑے سے روزے رکھتے ہیں یہاں پر، اتنی نہ تو گرمی ہے، نہ تو اتنے لمبے روزے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب شام تک ہم پہنچتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ فوراً روزہ کھولنا چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہے۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کے اس وقت گھر میں کیا مصیبت ہوگی کہ جو عرب کی جو گرمی ہوتی ہے وہ اس کا عالم ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزوں کا عالم ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ایک مصیبت اہل بیت کے گھر پہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کا جو سرپرست ہے ہمارا آقا و مولا علی، وہ اس وقت بستر کے اوپر علیل اور بیمار پڑا ہوا ہے۔ اور جناب ام کلثوم کے دل پہ کیا گزر رہی ہو، جناب زینب کبریٰ کے دل پہ کیا گزر رہی ہو، امام حسن علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہو، امام حسن علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ غور کریں کہ میرا آقا، میرا مولا علی وہ شخصیت ہے کہ جو راتوں کو سوتا نہیں تھا، بلکہ راتوں کو بھی نکل کے
जा के गरीबों की मदद किया करता था, बेवाओं के घरों पे खाना पहुंचाया करता था, यतीमों के सरों पे हाथों को फेरा करता था, कमजोरों की मदद किया करता था, गरीब नवाजी किया करता था। और हाँ, वाक़यात आपको बहुत पता है। तो आज रिवायतों के मुताबिक यही मिलता है कि लोगों को एहसास होना शुरू हो गया था कि लेकिन जब भी मेरा मौला किसी की मदद के लिए गया, कभी बताया नहीं कि अली आया है, कभी नहीं बताया, कभी जिताया नहीं, कभी दिखाया नहीं, कभी कहा नहीं। सिर्फ जाके अगर गरीब के पास गया तो कहा कि गरीब आया है तेरी मदद करने के लिए। कमजोर के पास गया तो यही कहता हुआ नजर आया कि एक अल्लाह का बंदा है कि जो तेरी मदद के लिए आया है। हाँ, बेवाओं को एहसास नहीं था कि उनके वालिद वारिस चले गए, यतीमों को एहसास नहीं था कि उनके सरपरस्त चले गए। लेकिन हाँ, आज की शब की जो सुबह होगी, हाँ, ये सब जितने यतीम थे वो वाकई यतीम हो जाएंगे। जो बेवाएं थी उनके सरपरस्त से चले जाएंगे, उनका सरपरस्त चला जाएगा। जो कमजोर होंगे उनका साथ देने वाला चला जाएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम, आपस आमादा है। हाँ, मैं कहूँगा कि हाँ, अगर आपको हुसैन के गम में भी आंसू बहाना है तो हुसैन के बाबा के भी गम में आंसू को बहाए, इसलिए कि हुसैन के लिए ये दिन बहुत सख्त था, बहुत मुश्किल था। लेकिन अज़ादारान मज़लूम करबला, अज़ादारान अहले बैत अलैहिस्सलाम, आप गौर कीजिए, अली के किरदार को देखिए। हाँ, अली के सर के ऊपर फर्क मुबारक पर तलवार लगी। मस्जिद कूफा से अली को, मौला अली को लेके आया गया। जब रास्ते में आ रहे थे, मेरा मौला कहता हुआ नजर आया कि तो आप लोगों की मोहब्बत मुझे कबूल है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बत का साथ दिया। हाँ, लेकिन आप लोग अब चले जाए। हाँ, क्यों कह रहा है मेरा आका कि कहीं ऐसा न हो कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम बाबा की हालत देखे घर से ना निकल आए। अली को बर्दाश्त नहीं कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाज़ें भी इन नामहरमों की कानों में जाए। मैं कहूँगा मेरे आका और मौला अली, करबला का मंजर आके देखे, क्या मंजर था। अली को इतना ख्याल। रिवायत के जुमले है कि मौला अली को लाया गया। अब किरदार की बुलंदी को पेश करना चाहता हूँ। किरदार की बुलंदी क्या है? लोग आगे बढ़े और बढ़ने के बाद इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और अली के सामने इब्ने मुलजिम को लाया गया। हाँ, इब्ने मुलजिम खड़ा हुआ है। अब आप गौर करें कि मेरा दुश्मन अगर मुझ पर वार करे और मेरे सामने लाके खड़ा किया जाए तो मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूंगा? मैं उसके साथ क्या कहूंगा? मैं तो यही कहूंगा, इसको कत्ल कर दो, इसको खत्म कर दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन रिवायत के जुमले ये है, अली के इंसाफ का आलम ये है, अली की इंसानियत का आलम ये है, इस इंसान कामिल का आलम ये है कि जब इब्ने मुलजिम को लाया गया और हाथों में रस्सियां, बाजुओं में रस्सियों को बांधा गया है, इतनी सख्त और इतनी सख्ती से बांधा गया है कि इब्ने मुलजिम की ज़बान बाहर निकली हुई है। हाँ, लाया गया, अली के सामने लाके खड़ा किया गया। इंसाफ देखिए, सबसे पहले तो मौला ने कहा कि उसके बाजुओं की रस्सियों को, ढीला किया जाए। मैं अभी यहाँ पर भी हाथ जोड़ के कहूँगा, आका जसानत नहीं है, ये इब्ने मुलजिम है, ये मलऊन आपका कातिल है। लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं कि इसको रस्सियों से इस तरह से जकड़ा जाए। लेकिन आए करबला वाले, हाय ज़ैनब कुबरा, हाय सकीना का गला, इस तरह से रस्सियों से जकड़ी हुई थी कि बच्चे और औरतें सब एक ही रस्म में बंधे हुए। हाँ, एक रिवायत की जुमले ये है कि अगर औरतें, अगर अहले बैत रसूल, हरम रसूल खड़ा होना चाहे
है तो बच्ची का गला घुट जाए, और अगर बच्ची अगर जो है वो बैठे तो चलने में भी मुश्किल। आप बस गौर कीजिए, रिवायत के जुमले ये है कि अली के किरदार की अजमत यहीं पर खत्म नहीं हुई। अली के किरदार की अजमत को देखिए, रिवायत में मिलता है कि जब देखा कि इब्न मुलजिम और बहुत ज्यादा प्यास से उसकी जबान बाहर निकली हुई है, जो दूध का प्याला, दूध का शरबत अली के लिए लाया गया था, ये कहाँ मिलेगा किरदार? ये किरदार कहाँ मिलेगा? अच्छा, दूध का प्याला लाया गया था, कहा कि इसको पिला दो, इसको पिला दो। अच्छा, वो पिला चुके तो एक मर्तबा इब्ने मुलजिम से पूछा, ऐ मलून, इब्ने मुलजिम बता कि क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? क्या मैंने कोई नाइंसाफी की थी? क्या मैंने किसी के ऊपर कोई जुल्म किया था? ये बता कि तूने ऐसा किया क्यों? उसके पास कोई जवाब नहीं था। यही तो बात है, अहले बैत के फज़ाइल, अहले बैत की फजीलतें तो यही है कि दुश्मन भी खुद गवाही देते हैं। एक मर्तबा कहा कि जिसका ठिकाना जहन्नम हो उसको कोई जन्नत की तरफ नहीं ले जा सकता। हाँ, जज़ाकुम रब्बुकुम। बस आप तसव्वुर करें कि आज का दिन कैसा गुजरा होगा, क्या आलम हुआ होगा, क्या मुश्किलें बर्दाश्त की होंगी। लेकिन चंद जुमले मसाइब के और आप सुने। एक रिवायत के जुमले ये हैं कि आका हुसैन ने एक तबीब को, एक फिजिशियन को बुलाया, कहा कि हाँ देखो बाबा की क्या हालत है। रिवायत बताती है कि वो फिजिशियन आया और आने के बाद आका के जख्म को जब देखा तो उसने यही कहा कि जहर अब सर तक के पहुंच चुका है, बस अब आप आका से कह दीजिए अपनी वसीयत कर दे। हाँ, इमाम ने तो सुन लिया, लेकिन एक मर्तबा कहा कि भाई जरा धीरे बोल, पर्दे के पीछे मेरी बहन ज़ैनब खड़ी है, मेरी बहन ज़ैनब खड़ी है। ऐसा जहर इब्न मुलजिम खुद कहता है 1000 दिरहम की तलवार थी, 1000 दिरहम का जहर था। अगर एक कतरा भी थोड़ा सा दरिया में डाल दिया जाता तो दरिया की पूरी मछलियां मर जाती। लेकिन ये अली की ताकत थी, अली की ताकत थी। फिर भी इंसान थे, इंसान थे। रिवायत बताती है इतना ज्यादा चेहरा पेल हो चुका था, पीला हो चुका था कि जो कपड़ा पीला रखा गया था उसमें और इमाम के चेहरे के रंग में कोई बस मेरा आका वसीयतें करना शुरू करता है। हाँ, दिलों पे हाथ रखे, हाँ दिलों पे हाथ रखे, अली की मंजिलत को देखो। एक मर्तबा वसीयत करना शुरू की। इमाम हसन को बुलाया और कहा कि बेटा घर तेरे हवाले है, पूरा घर तेरे हवाले है। सबको हसन के हवाले कर दिया, लेकिन एक किनारे पे जनाब अब्बास खड़े हुए हैं। अब्बास को किसी के सुपुर्द नहीं किया, इमाम हसन के सुपुर्द नहीं किया। जनाब उम्मे कुलसूम तरफ गई, मेरे वालियों वारिस आपने सबको हसन के हवाले कर दिया, लेकिन मेरा बेटा अब्बास इसके बारे में कुछ नहीं कहा। कि हुसैन यहाँ, बेटा हुसैन यहाँ आओ, बेटा अब्बास इधर आओ। हाँ, जब दोनों आ गए हुसैन से पूछा कि ये कौन है? कहा कि ये मेरा भाई है। हाँ, फिर उसके बाद अब्बास से पूछा, अब्बास ये कौन है? कहा कि ये मेरा आका है। बस अली ने अब्बास की वफादारी का इम्तिहान ले लिया, अब्बास के हाथ को हुसैन के हाथ में दे दिया। कहा शायद कहा होगा बेटा अब्बास, एक वक्त वो आएगा जब करबला का मंजर होगा, करबला का माहौल होगा, तेरा बाबा मौजूद नहीं होगा, लेकिन मेरी तरफ से तू अपने आप को हुसैन पर से कुर्बान कर देना। अली के जाने का वक्त आ गया। मसाइब को शॉर्ट करते हुए रिवायत के
جملے یہ ہے علی نے امام حسن کو تمام اسرار امامت سپرد کیے اور علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اہل بیت کے گھر میں نالا و شیون کی صدائیں بلند ہوئی. یتیم سر پیٹتے تھے, بیوان سر پیٹتی تھی, غریب نادار سر پیٹتے تھے. ایک عجیب ماحول تھا, ایک عجیب منظر تھا. روایت بتاتی ہے کہ مولا حسن اور مولا حسین نے آگے بڑھ کے دو بیٹے ہیں. میں کہوں گا مولا علی آپ کے دو بیٹے ہیں اور دونوں امام ہیں, دونوں معصوم ہیں. امام کے غسل و کفن کا انتظام معصوم ہی کرتا ہے. دونوں بیٹوں نے غسل دیا ہوگا, دونوں بیٹوں نے کفن پہنایا ہوگا. میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے آقا بہت خوش نصیب ہے, بہت خوش نصیب ہے. دونوں بیٹے خود حسین بھی ہے حسن بھی ہے, دونوں نے غسل و کفن کیا. لیکن ہائے کربلا کا بیٹا علی زین العابدین بابا کا جنازہ نظروں کے سامنے پڑا ہوا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. علی کو جنت کا کفن دیا گیا اور جنت کے کافور سے علی کو حنوط بھی کیا گیا. لیکن ایک مظلومیت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے نا, جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کی نماز میں بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں. لیکن علی کی نماز جنازہ پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ علی کی نماز جنازہ مسجد کوفہ میں ہونا چاہیے. مسجد کوفہ آپ نے دیکھی ہے, بڑی ہے, بہت بڑی ہے, تو اس میں بہت سے لوگ آ سکتے ہیں. اور علی کے گھر میں بھی جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ مولا علی کا گھر جو کوفے میں ہے وہ کتنا چھوٹا سا امام کی مظلومیت کا عالم یہ ہے. مظلومیت میں سے ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ علی کی نماز جنازہ میں بہت کم گنے چنے لوگ شریک ہوئے تھے, بہت کم لوگ شریک ہوئے تھے. اتنا بڑا عالم کا امام اور اس کی نماز جنازہ میں چند لوگ. لیکن روایت بتاتی ہے کہ آقا حسین نے جب نماز جنازہ پڑھائی ہے تو عام طور سے 5 تکبیریں ہوتی ہیں, ہمارے فقہ کے مطابق 5 تکبیریں ہوتی ہیں. لیکن مولا علی کی جب نماز پڑھائی تھی تو خاص طور سے 7 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھائی تھی. 7 تکبیریں دے کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن پیچھے مڑے تھے اور کہا تھا کہ یہ صرف میرے بابا کا خاصہ ہے کہ جن کی 7 تکبیروں کے ساتھ نماز ہوئی, اس کے علاوہ اور کسی کو قیامت تک کے یہ شرف حاصل نہیں ہوگا. بس آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا. اب مولا علی کا جنازہ لے کے 2 امام چل رہے ہیں, آقا حسین ہے, آقا حسن ہے. مولا علی نے وصیت کر کے بتا دیا تھا کہ میرے جنازہ کہاں پر دفن کرنا ہے اور کسی کو اجازت نہیں تھی. آپ یہ غور کریں کہ علی جیسی شخصیت اور علی کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے, شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور ایسی جگہ پر جہاں پر لوگوں کو بھی معلوم نہ ہو کہ علی کہاں پر دفن ہونے والے ہیں. علی نے کہا تھا کہ میرا جنازہ غری ایک جگہ ہے کہ جس کو آج نجف کہا جاتا ہے, وہاں پہ لے جا کے دفن کرنا. امام حسن کو پتا ہے, وہ لے کے چلتے ہیں جنازہ. اور ایک روایت کے بھی تو مطابق آگے سے جنازہ فرشتے پکڑے ہوئے تھے اور پیچھے سے امام حسن اور امام حسین لیے ہوئے تھے. علی کا جنازہ چلتا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک مقام بھی آتا ہے کہ صرف امام ہے اور دوسرے کوئی موجود نہیں ہے. کسی کو پتا نہیں کہ علی کہاں پر دفن ہونے والے ہیں. ایک بلندی کے اوپر لے جا کے دیکھا کہ قبر پہلے سے تیار ہے. فرشتوں نے قبر کو پہلے سے تیار کیا تھا. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جب علی کو اتارا جا رہا تھا 2 ہاتھ بلند ہوئے تھے, وہ بھی رسول اللہ کے. اب لاؤ میری امانت کو واپس. مظلومیت یہ ہے کہ جو امام
کے جنازے کو دفن کیا گیا، میں کہوں گا آقا حسین آپ کی قبر تو موجود، اس کا نشان موجود رہا، اسی طرح سے اور ائمہ کی قبر کا نشان موجود رہا، لیکن آج تک کے شہزادی فاطمہ زہرا کے قبر کا نشان پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے مولا علی کو جب دفن کیا گیا تو 100 سال تک کے اہل بیت کے علاوہ علی کی قبر کا نشان کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيهم القلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه